श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहति वेदः। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले शुजुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरतिदुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वीर्भवातोकायतनया यशंयोः। विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूना आम्। पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात्। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौ भगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णु रनुसञ्चरेम। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।
अथ गुरुस्तोत्रम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः विन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इति गुरुस्तोत्रम्। আজকের মনন সপ্তম অধ্যায়ের
28 নম্বর শ্লোক পড়ছি। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ভজন্তে মাম দৃঢ়ব্রতাঃ। আবার পড়ছি। येषां त्वन्तगतं পাপম জনানাম পুণ্যকর্মণাম তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাম দৃঢ়ব্রতাঃ। এখানে বলা হচ্ছে যে কারা ঈশ্বরের ভজনা করেন। আবার এখান থেকে এটাও বোঝা যায় যে কোন গুণগুলো অর্জিত হলে ঈশ্বরের ভজনা করা সম্ভব হয়। তো সেখানে কি বলা হচ্ছে? येषां त्वन्तगतं पापं জনানাম পুণ্যকর্মণাম। তো জনানাম পুণ্যকর্মণাম येषां পাপম তু অন্তগতম তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ মাম দৃঢ়ব্রতাঃ ভজন্তে, এরকম অর্থ আসবে, অন্যয় আসবে। তো এখানে কিভাবে অর্থ করা হচ্ছে? বলা হচ্ছে येषां তু, येषां মানে যাদের, কিন্তু, হঠাৎ করে কিন্তু দিয়ে শুরু হলো কেন? তো আগে বলা হলো যে এই দ্বন্দ্ব মোহের দ্বারা নির্মুক্ত যারা রয়েছে, ইচ্ছা এবং দ্বেষ থেকে উৎপন্ন যে দ্বন্দ্ব এবং মোহ, তার দ্বারা সমস্ত প্রাণীকুল মোহগ্রস্ত হয়ে আছে বলা হয়েছে। আর এই দ্বন্দ্ব এবং মোহের থেকে নির্মুক্ত হয়ে কারা শাস্ত্র অনুসারে নিজের স্বরূপ অনুভব করে এবং ঈশ্বরের ভজনা করে, সেটা বলা হচ্ছে। আগে বলা হয়েছে যে কারা ঈশ্বরের ভজনা করবে না, করবে না মানে করা সম্ভব নয় কাদের দ্বারা। আর এখন বলা হচ্ছে যে কারা ঈশ্বরের ভজনা করেন। তো ইয়েসাম তু, কিন্তু, কিন্তু মানে হচ্ছে যে আগে যারা ভজনা করছিল না তারা নয়, যারা কিন্তু অন্তগতম মানে হচ্ছে সমাপ্ত প্রায়ম, ক্ষীণম মানে যাদের পাপ প্রায় সমাপ্ত প্রায়, আর হয়তো পাপ নেই, একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেছে, সেই রকম জানানাম পুণ্যকর্মনাম, সেই রকম যে ব্যক্তিরা আছে যাদের কর্ম হচ্ছে পুণ্য। কর্ম পুণ্য মানেটা কি? মানে হচ্ছে যাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে গেছে। ঠিক আছে? কার দ্বারা? কর্মের দ্বারা। কর্ম দু ধরনের হয় আপনারা জানেন, সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্মের দ্বারা ফলপ্রাপ্তি হয়, মানে ভালো কর্ম করলে ভালো ফল, খারাপ কর্ম করলে খারাপ ফল। ভালো কর্ম করলে পুণ্য, খারাপ কর্ম করলে পাপ। ভালো কর্ম করলে কি হবে? যে পুণ্য উৎপন্ন হবে তার জন্য আনন্দময় ফল হবে। আর খারাপ কর্ম করলে পাপ হবে, তার থেকে পীড়া উৎপন্ন হবে। এই হচ্ছে মূল গল্প। তো বলা হচ্ছে পুণ্যকর্ম কারা? যারা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা যাদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, তারা হলো পুণ্যকর্ম। মানে তারা পুণ্যকর্ম করেছে, তার জন্য তাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে। আর আপনারা জানেন নিষ্কাম কর্মের কোনো ফল হয় না, কারণ ওটা নিষ্কাম কর্ম, কোনো বাসনা বা কামনা ছাড়াই সেই কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাই সেই কর্মের
কোনো ফল উৎপন্ন হয় না। এটা অনুভবও করা যায়। এটা অনুভবও করা যায়। ধরুন আপনি একটা পরীক্ষা দিলেন এবং সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভাব নিয়ে সকাম হয়ে পরীক্ষাটা দিলেন। যে আমার এখানে পরীক্ষা থেকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, এটা করলে ওটা হবে, সেটা করলে সেটা হবে, এই কামনা নিয়ে পরীক্ষা দিলেন। এবারে বলুন সে পরীক্ষা থেকে কি প্রাপ্তি হতে পারে? হয় সুখ হতে পারে অথবা দুঃখ হতে পারে। কেন? কারণ আমি কর্তৃত্বভাবে প্রযুক্ত হয়েছি। আমি সকামভাবে প্রযুক্ত হয়েছি। আমি যেটা চাইছি সেটা যদি পাওয়া যায় আমি খুশি হব। সেটা পাওয়া না গেলে আমি দুঃখিত হব। আর ধরুন আমি পরীক্ষাটা দিচ্ছি জাস্ট পরীক্ষাটা দেব বলে। আমার কোনো কামনাই নেই। যা হয় হবে, কি আছে? ভালো হলে ভালো হবে, খারাপ হলে খারাপ হবে। I will try my best. তো আমার এখানে কোনো বাসনা নেই। I am doing work for work's sake. ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি। আমি ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য কর্ম করছি। আমার আর এই কর্মের অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই। নিজে আমি নেই, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের ব্যাপারই নেই। এবারে সেই পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলো আমার কিছু এসে যায় না। কারণটা কি? কারণ আমার ওখানে কর্তৃত্ব ভাবই নেই। ফলে ওখানে ভালো রেজাল্ট হলে আনন্দ, খারাপ রেজাল্ট হলে দুঃখ কোনটাই হবে না। ফলে সকাম সবসময় সুখ আর দুঃখকে অ্যাট্রাক্ট করে। নিষ্কাম একদম নিউট্রাল থাকে। নিষ্কাম কর্মগুলো। এজন্য বলা হচ্ছে যাদের পুণ্য কর্মের মাধ্যমে পাপ একেবারে সমাপ্ত প্রায়। তারা এই আগে যে বলা হলো দ্বন্দ্ব, মোহ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যে দ্বন্দ্ব আছে, সেই দ্বন্দ্বের মোহ থেকে তারা নির্মুক্ত হয়ে যায়। নির্মুক্ত হয়ে আমাকে ভজনা করে। কেমনভাবে? দৃঢ়ব্রতাহা। দৃঢ়ব্রতাহা তার অর্থ শঙ্করাচার্য সুন্দর করছেন। এবমেব পরমার্থ তত্ত্বম নান্যথা। এইটিই হচ্ছে পরমার্থ তত্ত্ব, এইটিই হচ্ছে প্রকৃত তত্ত্ব, অন্য নয়। তাই অন্য বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে একদম তারা প্রচন্ড কনভিকশন এর সাথে নিশ্চিত বিজ্ঞানাহ সর্বপরিত্যাগ ব্রতেন নিশ্চিত বিজ্ঞানাহ তারা সবকিছু পরিত্যাগ করে নেয়। কারণ তাদের এই পরমেশ্বরে তাদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত আছে, দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এরা হলো দৃঢ়ব্রতাহা। এই তারা আমাকে ভজনা করেন। তাহলে আগে যেমন একভক্তি বলা হয়েছিল যে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম। একভক্তির বিশিষ্যতে যে জ্ঞানী সে একভক্তিয়া একদিকেই তার ভক্তি, একদিকেই তার সে আমাকে ছাড়া অন্য কিছুকে মনন করে না। সেরকম এখানেও বলা হচ্ছে যে দৃঢ়ব্রতাহা এই শব্দটা ওই একভক্তিকে রিপ্রেজেন্ট করে। যে পরমাত্মা সম্পর্কে তার একদম দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাই সে পরমাত্ম ভিন্ন বিষয় পরিত্যাগ করতে পারে। এবার এটা যে শুধুমাত্র বিশ্বাস তা নয়। আমার মনে হয় এটাকে আরো আ শাস্ত্রীয়ভাবে বলা উচিত যে আ সে যুক্তির মাধ্যমে, শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে সে পরমাত্ম তত্ত্ব জানতে পেরেছে। এবং তার ফলে তার পরমাত্ম নিশ্চয় আছে যে পরমাত্মাই একমাত্র আছে এরকম একটা নিশ্চয়, এরকম একটা ডিসিশন সে নিজে করতে পেরেছে। তার ফলে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব ছাড়া, পরমাত্ম তত্ত্ব ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে না। ঠিক আছে? তারা হলো দৃঢ়ব্রতা। এই যারা দৃঢ়ব্রতা তারা দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বমোহের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে এবং পরমাত্মার ভজনা করতে পারে। সুতরাং আমাদের যেটা করতে হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বর চিন্তা করার জন্য তার একটা ইঙ্গিত এখানে আছে যে পুণ্য কর্ম হতে হবে। পুণ্য কর্মা মানে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। এটা গেল এক এবং তাহলেই কি হবে নিষ্কাম কর্ম করতে, করতে অন্তরের শুদ্ধি আসবে। আমরা দৃঢ়ব্রত হওয়ার সুযোগ পাবো এবং তখন ঈশ্বরের আমরা যে সাধনা করব, সেই সাধনা বর্তমানের সাধনা থেকে আরো অনেক গুণ আ খাঁটি হবে। আরো অনেক গুণ সেন্টার্ড হবে। ঈশ্বর কেন্দ্রিক হবে। এখন যেমন বিক্ষিপ্তভাবে হয়, তখন অত্যন্ত কেন্দ্রিতভাবে হবে। ঠিক আছে? বেশ। আ আজকে গুরু পূর্ণিমা। আজকে খুব পবিত্র একটা তিথি।
তো সকলে সাধ্যমতো সাধন ভজন করুন আজকে। আ ভালো, ভালো দিনে জপ, তপ ইত্যাদি করলে তার ফল দ্বিগুণ হয়। তার ফল আরো বেশি হয়। ওইজন্য দেখেন না যে নির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট তিথিতে সকলে আ অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। যে আজকে এই অনুষ্ঠান করতে হবে, সেই অনুষ্ঠান করতে হবে। তো আজকে সেরকম একটা পুণ্যতিথি। তো আপনারা খুব সুন্দরভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক সাধনাতে মগ্ন থাকুন। আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।